তো বন্ধুরা আমি আছি হরিয়ানায়। আমি মহেন্দ্রা ট্রাক্টর কোম্পানির ইভেন্টে এসেছি। হরিয়ানাতে আজকে সকাল থেকে শুরু হয়ে গেছে, তো আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন। তো আমি যে মহেন্দ্রা ট্রাক্টরটায় আছি এটা হচ্ছে মহেন্দ্রার 575 DI, ঠিক আছে। তো এর কি ক্ষমতা কি আছে সব আপনারা দেখতে পারবেন, তার জন্য ভিডিওটি দেখতে পারবেন। তো আমি এটা একটু চালিয়ে আপনাদের দেখাচ্ছি, ঠিক আছে। कर दिया जब ಯಾವ ರೀತಿ ಚಕ್ರ ನೋಡಿ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. 15 ನೇಗಿಲಿರುವಂತಹ ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಖತ್ ಗುಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. তো বন্ধুরা আমি আছি হরিয়ানাতে, মহেন্দ্রার মেগা ইভেন্টে এসেছি। আজ 30শে জুলাই, এই 30শে জুলাই সকাল থেকে শুরু হয়ে গেছে। আপনারা তো ভিডিও নিয়মিত পেয়ে যাচ্ছেন এবং পাবেন, তার জন্য লক্ষ্য করতে হবে। তো আমি আছি মহেন্দ্রার DI 585-র সাথে, ঠিক আছে। তো আমার পাশে এই একটা আছে। স্যার जी ये क्या है? ये रिवर्स एमबी प्लाऊ होता है जी। अच्छा, ये किस काम के लिए लाते हैं? ये मिट्टी को, ऊपर वाली मिट्टी को नीचे दबा देगा और नीचे से नई मिट्टी लेके आएगा। अच्छा, तो वो जमीन ज्यादा उपजाऊ होगी মানে और किसी भी फसल होता है। আচ্ছা, অনেক পুরনো জমি আছে যেগুলোতে ধরেন অনেক দিন আগে চাষ করা হয়েছিল বা তারপরে পড়েছিল, তো এর জন্য এই মেশিনটা ব্যবহার করা হয়। অনেকটাই ডিপ করে, একদম নিচের নতুন মাটি তুলে উপরে দেয় আর উপরে পুরোনো মাটিটাকে নিচে ফেলে দেয়। তো তার জন্য ये मशीन सब महिंद्रा शोरूम में मिल जाता है। हाँ जी, अच्छा, ये महिंद्रा में मिल जाएगा। तो महिंद्रा शोरूम में আপনাদের नियरेस्ट যে महिंद्रा शोरूम আছে আপনারা যোগাযোগ করবেন। इसका नाम थोड़ा और एक बार बोल दीजिए। रिवर्स एमबी प्लाऊ। रिवर्स MB प्लाउड, हाँ जी, ठीक है। और आपने तो महिंद्रा का 585 में लगाया है। हाँ जी, तो किसी के पास 555 हो तो उसमें चलेगा ये? हाँ चलेगा। कौन कौन मॉडल में चल सकता है? ये अपने 50 HP का जो भी ट्रैक्टर होगा ना, ओ, 50 उसी में HP चलेगा। का? हाँ, 50 अच्छा। HP के ट्रैक्टर में बहुत आराम से चलेगा। আচ্ছা, হ্যাঁ। মানে 50 HP ট্রাক্টরের জন্য এটা ব্যবহার করতে হয়। হ্যাঁ। এর নিচে মানে কম যেগুলো আছে 45 सीसी वो चलेगा? 45 सीसी का चलेगा। ट्रैक्टर के अच्छा। इंजन में ताकत होनी चाहिए, चलेगा। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। তো বন্ধুরা মেশিনটা ভালোভাবে দেখে নেন, ঠিক আছে। এই যে আমি তো প্রথম দেখলাম, আপনারা আগে যদি দেখে থাকেন অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। तो भैया ये क्या मशीन है? ये है जी महिंद्रा ट्रैक्टर 585 50 HP का। अच्छा बढ़िया देश की शान, बढ़िया ट्रैक्टर, बढ़िया चलने वाला, अच्छा, बढ़िया ट्रैक्टर है। हाँ, इसमें सीएट के टायर है 14/9/28 के। अच्छा। 50 HP का ट्रैक्टर है, बढ़िया। इसमें कुछ भी जोड़ सकते हैं। और ये क्या है गेहूं। अच्छा, गेहूं की कटाई होने के बाद इसमें से गेहूं निकलेगा, अच्छा। ट्रॉली में लोड होगा। अच्छा, इधर गेहूं की रोटी डालेंगे इसके अंदर,
अच्छा गेहूं डलेगा इसके अंदर। अच्छा गेहूं डलने के बाद इधर से भूसा निकलेगा अच्छा, इसको। ओ इधर से घुसा निकलेगा। हाँ अच्छा। इधर से तूड़ी गेहूं अच्छा भैंस खाएगी, अच्छा, वो निकलेगा। सरसों का तूड़ा निकलेगा इधर से। इससे क्या क्या काट सकते हैं हम? इससे गेहूं, हाँ सरसों, हाँ। गुआर, बाजरा कुछ भी निकाल सकते धान हैं। काट सकते हैं? धान नहीं निकलेगा इसमें। वो धान नहीं निकलेगा, हाँ। वो मोटा दाना चाहिए थोड़ा। हाँ ठीक है। तो सर एक कौन सा मशीन है? ये है गेहूं। अच्छा गेहूं बाजरा डालो इसमें, अच्छा पीस देगा इसको। ट्रैक्टर से चलेगी। अच्छा, वो ट्रैक्टर से चलेगी। हाँ। गेहूं आटा। यहाँ इसको बाजरा। पीसना करेंगे, अडंगा उडूंगा निकल जाएगा। अच्छा, कचरा कचरा निकल हाँ। जाएगा, साफ हो जाएगा। हाँ साफ। फिर इसमें डालते हैं, आटा बनेगा। ओह। बाजरे का आटा, गेहूं का आटा, हरियाणा की रोटी। हरियाणा का रोटी। हाँ बहुत वो पीस बढ़िया। है वो। बहुत बढ़िया। हाँ এটা মহেন্দ্রার 585 আর এটার যে হেডলাইট আছে হেডলাইট গুলো কত পাওয়ারফুল দেখুন, হেডলাইটের উপরে দাঁড়িয়ে গেছে। মহেন্দ্রার পাওয়ারফুল সিরিজের মধ্যে এই ট্রাক্টরটি কিন্তু খুবই ভালো। এই যে 585-র সাথে হারভেস্টার লাগানো আছে, এটা কিন্তু এক্সট্রা, যেটা ধান গম ভুট্টা এই ধরনের জিনিসগুলো সরষা কাটাকাটি হয়। ঠিক আছে, আর এটার পিছনে একটা ট্রলি লাগানো যায়। उसमें भरेगा ये घूम जाएगा ऐसे। अच्छा उसमें ट्रॉली में भरेगा भूसा नीचे से उठा के, अच्छा। चलता रहेगा। इतना अच्छा। इतना काट के तूड़ी बनाएगा। একদম। তো নেক্সট আরেকটা ইকুইপমেন্ট দেখাচ্ছি, এটা লেজার ল্যান্ড লিভার। ঠিক আছে, এটা মাটিটাকে একদম সমান করে দেয়। এই যে মেশিনটি, তারপরে এই যে থ্রেশার, এই থ্রেশার দিয়ে আপনারা ধান গম ভুট্টা সরিষা বিভিন্ন ধরনের জিনিস পরিষ্কার করতে পারবেন। এখানে আরো একটা ট্রাক্টরে দোতা প্লাউ লাগানো হয়েছে। ঠিক আছে, এই যে এটা চালিয়ে দেখাচ্ছে, অনেকটা মাটির গভীরে গিয়ে মাটিগুলোকে উপরে তুলে আনে। এই যে দেখুন, এই দেখুন কিভাবে কাজ করে। এই দেখুন কিভাবে কাজ করছে, দেখুন। আর এদিকে মহেন্দ্রার 475 DI এর রোটাভেটার লাগানো হয়েছে। তো ফাইনালি আবারও এই সাইডটায় চলে এলাম। তো এখানে সব ট্রাক্টর সাজানো রয়েছে। ঠিক আছে, হারভেস্টারও আছে। তখন সবগুলোকে একসাথে চালিয়ে দেখাবে। ঠিক আছে, আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন, পাশে থাকবেন। থ্রেশারও আছে এখানে, আপনারা থ্রেশারের ভিডিও চেয়ে থাকেন, তো আজকে আপনাদের থ্রেশার দেখাতে পারবো। নেক্সট হোল ডিগার, এটা দিয়ে গর্ত করা হয়। অনেকেই আপনারা ইলেকট্রিকের পোল বা অন্যান্য খুঁটি গাড়ার জন্য অনেক সময় লাগে, তো আপনারা এই মেশিনটির সাহায্যে গর্ত করতে পারবেন। অন্তত
10-15 সেকেন্ডের মধ্যে সম্পূর্ণ এটা মোটামুটি 4-4.5 ফিট গর্ত করে দিবে। ঠিক আছে, এই যে এই যে বসানো হয়েছে, এবার এটা গর্ত করে দিচ্ছে। এই যে দেখুন, একেবারে 4-5 সেকেন্ডের মধ্যে কমপ্লিট গর্ত হয়ে যাবে 4.5 ফিট। এই যে দেখেন, হয়ে গেছে। এই যে উঠিয়ে ফেললো। এই যে দেখেন কতটা গর্ত হয়েছে। ঠিক আছে, আর এই মেশিনটি নিতে হলে নিকটস্থ মহেন্দ্রা ট্রাক্টর শোরুমে যোগাযোগ। নেক্সট এটা হচ্ছে স্প্রে মেশিন। ঠিক আছে, গাছগাছালি বিভিন্ন জায়গায় আপনারা স্প্রে করার প্রয়োজন হলে আপনারা এই মেশিনটি ব্যবহার করতে পারেন। এখানে যে ট্যাঙ্কিটা দেখতে পাচ্ছেন, এই ট্যাঙ্কিতে লিকুইডটা থাকবে, আর এই স্প্রে মেশিনের মাধ্যমে সেটাকে স্প্রে করে দেওয়া হবে। এই যে দেখেন স্প্রে হচ্ছে। এই যে দেখেন, এই যে ট্রলিগুলো লাগানো হয়েছে, এখানে 10খানা ট্রলি লাগানো হয়েছে, ফুললি লোডেড। মানে এটাতে প্রমাণ হচ্ছে যে মহেন্দ্রা কোম্পানির ট্রাক্টর কত পাওয়ারফুল। ঠিক আছে, বিশেষ করে আমাদের এখানে পৌরসভাতে এই ট্রাক্টরগুলোর খুবই প্রয়োজন, মিউনিসিপ্যালিটি অফিসে। गरम पानी है भाई ट्रैक्टर का। अच्छा, हाँ ठीक है। तो खदड़ी करो तो हमें तो यार हाँ, তো বন্ধুরা আপনারা দেখতে পেলেন। ঠিক আছে, আমি ভুল বলেছিলাম, 11টা টলি টানছে। এই ট্রাক্টরটার মধ্যে 11খানা টলি লাগানো আছে। এই যে आप लोग इसको कवर कर सकते हैं। মহেন্দ্রার একটি ট্রাক্টর আজকে লঞ্চ হচ্ছে, 4 হুইল ড্রাইভের 585 DI। फोर व्हील ड्राइवर ट्रैक्टर के ऊपर जो पीला लाइट है वो हमारा ट्रैक्टर को चलाते हुए नहीं आता है। চাবি মুকেশ, এটা হলো মহেন্দ্রার 585 DI 4 হুইল ট্রাক্টর। আজকে হরিয়ানায় এটা লঞ্চ হলো। তো বন্ধুরা একদম শেষ মুহূর্তে চলে এসেছি মহেন্দ্রা ট্রাক্টর এর ইভেন্টের একদম শেষ পর্যায়ে। তো ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, পাশে থাকবেন। যারা এখনো আমার ফেসবুকের প্রোফাইল পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে আমাকে আশীর্বাদ করবেন। আর আপনাদের যদি এরকম মহেন্দ্রা ট্রাক্টরের প্রয়োজন হয়, আপনার শহরের বা আপনার এলাকার যে নির্দিষ্ট মহেন্দ্রা ট্রাক্টর শোরুম আছে সেখানে আপনারা যোগাযোগ করবেন। ঠিক আছে, তো বিদায় নিচ্ছি, ভালো থাকবেন, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে।